नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम रे पुणी थे मु स्वागत जनाऊँगी। आसतु आज आम आलोचना करवा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनुराशि विषय रे, तांकर चरित्र लक्षण एवं स्वभाव, तांकर रिष्ट अपमृत्यु एवं मृत्यु योग कौन रहुची एवं तांकर राशिर शुभाशुभ संपूर्ण भविष्य फल आमे आलोचना करिबु। भिडियोटी सामान्य लंबा हो पारे, आपण धैर्य सहकारे देखंतु। निश्चित भाव में आपण मानकर अनेक किछि गुप्त रहस्य, गुप्त तथ्य, गुप्त ज्ञान आपण प्राप्त करि पारिबे निज विषय रे, निज राशि विषय रे, एवं से अनुसार आपण निजर जीवन को, निजर भविष्य को आगे पारिबे प्री प्लान ने। जदि आपण माने हमर चैनल टी को आज प्रथम थर देखुचंती, चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। यह करिबा द्वारा हमर वीडियो अपलोड होवा मात्र आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीवो, आपण सर्वप्रथमे हमर वीडियो गुडी को देखि परिबे। एही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखिबा सहित आपनकर ज्ञानती कुटुंब बंधु मानक निकट को शेयर करंतु, सेमाने मध्य एही ज्ञान प्राप्त करंतु, निज विषय रे धारणा सम्यक धारणा मध्य प्राप्त करंतु। तेबे दर्शक बंधु, आसंतु आलोचना करिबा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि 20/9, अर्थात आपनक लग्न कुंडली बा जातक आपण देखंतु, देखिबे केंद्र रे सेई चक्र केंद्र रे लेखा हितिबा आपनकर 20/9। यार अर्थ 20 होउची पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रंकर संख्या एवं 9 होउची धनु राशिर संख्या। जदि राशि देखिबा धनु राशि, राष्ट्राधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति एवं एमानकु मध्य बृहस्पति क्षेत्री कहा जाए, कारण से बिछा धनु राशि होची बृहस्पतिंकर क्षेत्र। तेणु एमानकु एई धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकु बृहस्पति क्षेत्री बा गुरु क्षेत्री मध्य कहा जाए। यदि नक्षत्र देखिबा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एवं नक्षत्र अधिपति होचंती शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। एवं यदि देखिबा एमानकर जन्म वर्ण, एमाने होचंती क्षेत्रीय वर्णे एमाने जन्म एइथंती। तेणु एमाने युद्ध जितखर मनोवृत्ति एमानकर थाए, युद्धकर मनोवृत्ति थाए। एमान जीवन युद्ध रे हो बा जेकोनोसी तांकर कर्म युद्ध रे हो, एमाने केबे हारि नथंती। तांकर लास्ट पर्यंत, शेष पर्यंत समाने कार्य करिथंती एवं युद्ध रे मध्य अनेकांश रे एमाने विजय मध्य, सफलता मध्य प्राप्त करिथांती, तांकर जे कोनोसी क्षेत्र को नेकी हो। यदि देखिबा एमानकर होचंती मनुष्य गण एवं मनुष्य गण हिसाब रे एमाने देव गुरु ब्राह्मण पितामातांक प्रति स्नेह श्रद्धा एमानकर रही थाए एवं समस्तंकर मंगल करिवा, समस्तंकर शुभ चिंता करिवा एमानकर स्वभाव रही थाए। एमानकर यदि देखिबा जन्म नाड़ी होची आद्य नाड़ी रे एमाने जन्म होइतांती एवं एमानकर जन्म जनि होची बानर जनि। एवं यदि देखिबा ए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभवार होची गुरुवार। ए गुरुवार को से व्रत भाव रे यदि पालन करंती, जेपरि गुरुवार रे आमिष भक्षण आदि रु निवृत्त रहिबा, देव दर्शन करिबा एवं तांकर जेकोनोसी शुभ कार्य, विवाह, व्रत, गृह प्रतिष्ठा, गृहारंभ, व्रत, यज्ञ, व्यापार वाणिज्य आरंभ, विदेश यात्रा, नूतन पाठ्यक्रम आरंभ, जहाँ कौन शुभ कार्य तांकर शुभ फल पाइबा चाहूँगी, से प्रकार कार्य गुड़िक जदि से गुरुवार में करुँच, निश्चित भाव में एक सकारात्मक शुभ फल प्राप्त कर सूचना अधिक रही। जदि देखा घात बार हूँ शुक्रवार। शुक्रवार निश्चित सावधानता अवलंबन करार अच्छी। घात बार विदेश यात्रा, जानवाहन आदि किणवा बा दूर यात्रा करिबा, वैदिक कर्म जेपरि विवाह, गृह प्रवेश, गृह प्रतिष्ठा, गृहारंभ, यज्ञ इत्यादि कर्म, ये सब कर्म निवृत्त रहिबा आवश्यकता रही। कारण यही घात बार आघात सूचना थाए एवं कर्म रे शुभ फल प्राप्ति होई न थाए। तेणु सावधानता रहिबार आवश्यकता रही। यदि देखिबा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि, तांकर शुभ संख्या यदि देखिबा 2 एवं 7। संख्या भित्तिक से कार्यक्रम करने जाउछंती, जेपरि मोबाइल नंबर टे नौचंती बा घर पाई लैंडलाइन नंबर टे नौचंती बा नूतन जान वाहन किणवा जाउछंती,
ନିଜର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ ତାଙ୍କର ସେହି ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖରୁ। ଯଦି ଗୃହଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଫ୍ଲାଟଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଧାତୁ ଏ ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ପୁରୁଷ ହଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ ମୁଦ୍ରିକା ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୁଦ୍ରିକା ହିସାବରେ କିଛି ଧାରଣ ବା ହସ୍ତବଳା ହିସାବରେ ଯଦି ସୁନାର କିଛି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଧାତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପଜିଟିଭ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ରତ୍ନ ଏହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରତ୍ନ ଗ୍ରହ ରତ୍ନ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ପ ରାଗମଣି ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାକୁ ପଖରାଜ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯିବ ତାକୁ ୟେଲୋ ସଫିୟର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ରତ୍ନ ହିସାବରେ ରାଶି ରତ୍ନ ହିସାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ ବା ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଅନେକ ରହିଛି, ସେ ଭିତରୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧିବା ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗରେ ରଖିବା ବା ଗୃହରେ ରଙ୍ଗ ଏକରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟଟେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ରଙ୍ଗର ସୂଚନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ବା ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ ସୁନେଲି କଲର ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନର ବସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ସେଇ ରଙ୍ଗରୁ ବା ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉଦିନ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ରହୁଛି। ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦିକ କର୍ମ, ବିବାହ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ରତ, ଯଜ୍ଞ ପବିତ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ଆରମ୍ଭଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ସୂଚନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଦିନ ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି। ଏ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ, ବୈଦିକ ଆଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ରହିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କର୍ମରୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଉଦିନ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଇଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ବା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବିଛା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭର ସୂଚନା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟଟେ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ରଖିଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଶୁଭଦାୟୀ ରହିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର। ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଦିନ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାହିଁକିନା ସେଇ କର୍ମରୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ହିସାବରେ
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଘାତର କାରକ ହେଇଥାନ୍ତି। সেই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସତର୍କତା ବା ଦୂରତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଘାତର ସୂଚନା, ଧକ୍କା ବା ବେଇମାନର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ଧନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗଉଛନ୍ତି ବା ଗୃହ ଯାନବାହନ ଗୃହ ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆଗଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିଛି। ସେଇ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ଧନ ଯଶ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନରେ ପଞ୍ଜିକା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟି ଲଗ୍ନ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ଧନୁ ଲଗ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ଭୋଗ ହେଉଛି ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଘାତ ତିଥି ଯଦି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମୀ ଦଶମୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି, এই ଘାତ ତିଥିରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନାମାକ୍ଷର ଘ ଏବଂ ଘ ରହୁଛି এই ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନାମାକ୍ଷର ଧ ଏବଂ ଭ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱନାମ ବା ନିଜର ଶୁଭ ନାମଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ନାମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ନାମ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନିଜର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତା ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହିସାବରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ସେଇ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁମଧୁର ଏବଂ ଡାକିବାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ରହିବେ ସେଇ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ବୈଦିକ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ବୈଦିକ ବିଧି ଏବଂ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀମାନଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନିଜର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆମେ ଆଧୁନିକତାରେ ଚାକଚକ୍ୟରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଏସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଲାଗୁଛି, ଓଲ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଛୁଆଟି ଓଲ୍ଡ ଲାଗିବ, ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବନି ତାର ବା ସେ ଗୋଟେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ମାନସିକରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସେଇ କୁଶବ୍ଦ ମାନେ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ନାଁଟେ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଆମର ପିଲା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମର ରହୁଛି। ତ ବାସ୍ତବରେ ତାର କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ପରମ୍ପରା, ନିଜର ମୂଳଦୁଆ, ନିଜର ପିତା ମାତା ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ନିଜର ନାମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ନାମରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛି ବା କୋଉ ଧର୍ମରୁ ରହୁଛି ବା କୋଉ ରିଲିଜନରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଧର୍ମ ନିଜର ନାମ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନାମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। କିପରି? ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପକୃତ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମାୟା ମୋହରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇକରି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ଆମର ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ପରମାତ୍ମା ରାମ କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ନାମ ଆମ ମନକୁ ବା ଆମ ଜିହ୍ବାକୁ ଆସିନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାୟା ମୋହରେ ଭ୍ରମିତ ଥାଉ, ଜୀବ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେଇ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବସ୍ଥିତ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ନାମଟେ ଆମର ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ସେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଏହି ଧାମରୁ ନିଜର କଷ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେଥର ସେ ନାମ ରାମଟେ ହଉ ବା କୃଷ୍ଣ ନାଁଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି, ସହସ୍ର ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ନାମ, ଶତନାମ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ନାମ।
ଏଇ ତ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାମ ବାଛିକି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ନାମ ଯେ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଦେବଙ୍କୁ ସେତେ ଥର ଆପଣ ଜୀବନରେ ଜପ କରିଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଜପ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଇହ ଧାମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ତେଣୁ ନାମର ମହତ୍ଵ ଅନେକ ରହିଛି। କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ନାମ ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ନିଜର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକି ଆପଣ କରିବେନି? ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। এই ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଏମାନେ ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ମହାଦଶା ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏ ପଛେ ଏମାନେ ଲୋନ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଧାର ଆଣିକି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କରିବେନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ବା ହାଇ ଆମ୍ବିସନ୍ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଚାଲିଚଳନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛିଙ୍କର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଲଗ୍ନରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ଋଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଶାନୀ ବା କଷ୍ଟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଥିଲା ସେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିର ଶୁଭାଶୁଭ ଆଲୋଚନା ବା କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଦେଖିବା ବିଶଦ ଭାବରେ। এই ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି 20 ଏମାନେ ଚତୁଷ୍ପଦ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚାରିପାଦ ଏମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ ମାନବ ଗଣରେ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସ୍ଥୂଳ କପାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା କର କୁଷ୍ଠି ଏବଂ କପାଳ, ଯଦି କପାଳର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ଏମାନେ ସ୍ଥୂଳ କପଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବା ଭାଗ୍ୟବାନର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦାସୀପଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ବହୁତ କିଛି କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପାଇଥିବେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଏଇ କାମଟା କରିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଉଦାସୀ ବା ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମାସ୍କନ୍ଧ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସେ ଯଦି ଟିଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ସହକର୍ମୀ ମାନେ, ଛାତ୍ରଟେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସହପାଠୀ ମାନେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯୋଉ କର୍ମଟା କରନ୍ତି ଟିକେ ବହୁତ ବେଟର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଥାଏ। ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳ କେଶ, ଏମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ନାଲି ବା କଇରିଆ କେଶ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତେଜବନ୍ତ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ବା ଦେବତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କର ଭାରିପଣ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର ବଚନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ତା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଇଏ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ଏକ ତାଙ୍କର ଗରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ବଚନ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଧନ ଭୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ସୁଖ ଧନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଧନ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଯେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ ଉଦ୍ଭ୍ୟାସ, ଯେମିତି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଟିକେ ଅହଂ ଭାବ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ, ଯାହାକି
ମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତ ହେଇ କିଛି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝି ବିଚାରିକି ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନିର ମଧ୍ୟ କାରକ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ଟିକେ କାମାତୁର ରହିଥାନ୍ତି, ସେକ୍ସୁଆଲି ଲାଇଫ ପ୍ରତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ଥାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସଡନଲି ହେଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବା ତାଙ୍କୁ କଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରେ, ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଶରେ ଏମାନେ ଯାଇକରି କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ସଂସାରରେ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଗେମ୍ ବା ଖେଳନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ହିସାବରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଏମାନେ କାହାର ଶତ୍ରୁତା ବା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତା ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପୁରନ୍ଧର ହେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଜଣକାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଭଲ ମତରେ ମିତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସାମାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଡନଲି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅପମାନ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥାଟେ କହିଛି, ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ମାନେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ରହିଥାଏ ଲାଲପଣ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଭୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦୟାବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଦୟା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯଦି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଏକ ନିଜର ବୀରପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହରାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯାହାକି କ୍ରୋଧ କଥା ଯୋଉ କହିଲି, ଏମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ସଡନଲି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଏ ବ୍ୟବହାର ମିସବିହେଭ କରୁଛି ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ଭଳିଆ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଏମାନେ ଜଗିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କଲେ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦିଆଯାଇନି ବା ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦିଆଯାଇନି ବା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉନି, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନି ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାନ୍ତି। ଅସମ୍ମାନ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଦନ୍ତ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ଦନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବଡ ରହିଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଲେ ବୈରାଗୀ ମନୋଭାବ ତ୍ୟାଗର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଟେ ହେଇଯିବା ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଇଯିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ସବୁ କିଛି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା କିଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ, ତ୍ୟାଗର ଭାବନା। ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହଉ ବା ପୁତ୍ର ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ପୁତ୍ର କଷ୍ଟି ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା
दाम्पत्य सुख हिसाब से जदि सप्तम अधिपति बलवान रोचंती सप्तम स्थान में शुभ ग्रह मान युक्त रोचंती शुभ ग्रह मान दृष्टि रोचे मान एक भाज्य जीवन व्यतीत होता है जदि सप्तम अधिपति दुर्बल होती मंगल दश सृष्टि पाप ग्रह मान दृष्टि किसी एमकर विवाह विच्छेद द्वितीय विवाह जग अनेकांश देखा जाए एमकर संतान तो कहली एमकर पुत्र कष्टि होते संतान कन्या इत्यादि प्राप्त जग रोचे एमकर पांडित्यपण रही है निश्चित भाव में सबू शास्त्र उपनिषद ज्ञान प्राप्त करवा एवं एजुकेशन लाइन ले माने बहुत बेटर करि थांती जेमि शिक्षकटे हो लेक्चर प्रोफेसर टे हो गुरु हिसाब से बहुत मान सम्मान प्राप्त करवा निजर शिष्य बा छात्र छात्री मानक स्नेह श्रद्धा भल पाइबा दवा उन्नति कामना करवा मंगल करवा माने अनेक समय चरित्र लक्षण देखाई एक उत्तम गुरु एमाने हेई पारती जीवन काल भितर माने पंडित होती सत्यवादी होती अनेक समय सत्य पथर रहा एमाने पसंद करते अनेक समय सत्यता भितर जीवन कटि थाए सत्य प्रति स्नेह श्रद्धा रही है किंतु एमती किसी परिस्थिति से असत्य काम करते बहुत पश्चाताप करते पर मुहूर्त जदि देखा एमाने बहु जनप्रिय अर्थात एमानकर अनेक फॉलोअर्स थांती समस्त प्रियर पात्र होता बहु जन प्रिय होती एमाने वाणिज्यकारी होती जदि निजर व्यापार वाणिज्य रे कार्य लिप्त रोचंती जीविका हिसाब से निश्चित भाव में एक उच्च व्यापारी बिजनेसमैन एवं से व्यापार वाणिज्य मान धन सुख कमाई एक दृष्टांतमूलक व्यक्तित्व हिसाब से संसार में परिगणित होती एवं एमानकर बुद्धिमंत ही अनेक तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न अनेक निजर बुद्धि विद्या बल अनेक असाध्य कार्य को साधना करने एवं अनेक लोकंकर मुक्ति करने निजर बुद्धि द्वारा अनेक अनेक उपकार करने स्वभाव देखा जाए एमाने परदारक होती अर्थात अनेक समय अन्य स्त्री सहित किसी बंधुता व संपर्क सृष्टि की निजर मान धन जश नष्ट होता है जहाँ पूर्व मुझे आलोचना करी तेणु निजक संयत संस्कारित भाव में रखार आवश्यकता रही ना आप अनेक समस्या पड़क कष्ट भोग मान सम्मान धनहानि हो पारे माने आम बात दही अर्थात मैंने मोटा रही था स्थूल शरीर रही था जहाँकि एमनकर बात संबंधी किसी समस्या हाथ गोड़ चलवा फुलवा ये प्रकार समस्या किसी अनेक देखा दे थाए एवं एमाने टिके आमिषासी प्रिय होता मत्स्य मांस टिके एमनकर खाद्य प्रिय एमनकर भाव रही है एमनकर जदि देखा हत्सरे मीन बा मत्स्यरेखा रही है जोटा ये जगह देखिए मीन सदृश एक चिन्ह रही है जहाँकि सौभाग्यर लक्षण मत्स्यरेखा जो मानकर हस्तर थाए रेखा हिसाब से निश्चित भाव में माने सुख सौभाग्य मान धन जश कमेवाई जीवन काल भितर सक्षम होती जदि देखा एमाने ऊर्ध्वरेखा कपाल ऊर्ध्वरेखा सृष्टि होते जहाँ ज्ञानर दृष्टि देवा सहित से क्रोध पूर्ण स्वभाव टी से रेखार आपण अनुमान लगे पारे जे मैंने यही प्रकार एवं दक्षिण देखा जाई मंदार शरीर दक्षिण भाग में जाई मंदार सिंबल रोथिबो एवं एमाने सर्व विद्यार निपुण होता जेकोसी विद्या क्षेत्र में प्रिय होता सब विद्या को पढ़ा आग्रह सकार आग्रह रही है निजर पांडित्यपण सब शास्त्र आलोचना ये सब भर भरपूर रही है सब ज्ञान क्षेत्र में अग्रसर होता श्रृंगार भोगी होता अर्थात निजक डेकोरेट करवा सजेवा एक फिटफाट रहा नूतन वस्त्र परिधान करवा निजक गोटे सौंदर्यपूर्ण और सजेबार भावना एम भर रही है झील मान प्रति स्त्री लोक मान प्रति अधिक रही है मैंने निजक डेकोरेट करवा पार्लर जावा ये प्रकार भावना से माध्यम अर्थ व्यय अनेक समय कर काम आतुर कहुए आलोचना करी सेक्सुअल एक्टिविटी प्रति दुर्बलता रही है से दुर्बलता अनेक समय संसार निंदित मान सम्मान हानिर कारक उच्च पदर विच्युत होता तेणु निज यो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र व्यक्ति विशेष माने निजको संस्कारित करने सहित सावधान रही आवश्यकता रही जदि देखा एमाने
ଅନେକ ସ୍ନେହୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ରହିଥାଏ ନେଚର ହିସାବରେ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ କ'ଣ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ମାନେ ସୁକର୍ମକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଭଲ କର୍ମରେ ଯଜ୍ଞ ଦେବ ପୂଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଦେବ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ପୂଜା ପାଠ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହିସବୁ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଅତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେହି କର୍ମରୁ ଏବଂ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାନ ବାହନ ଗୃହ ଭୂମି ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ର କାରକ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ମିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ମିତ୍ର ପ୍ରିୟ ବହୁତ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମିତ୍ର ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ରହିଥାଏ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ରୋଗ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଆମ ବାତ ଦେହ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଫୁଲିବା ବା ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। କଫା ଅଧିକ ଏମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଫ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବାରେ ବା କଫ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି କଷ୍ଟ ଭୋଗ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦି ସଦାସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ମଧୁମେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପ ଜ୍ୱର ଯେମିତି ବାତ ଜ୍ୱର ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟଥା ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତ ନାଡିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ କାଶ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କଷ୍ଟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ରୋଗ ଅନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ଇନଫେକ୍ସନ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଏବଂ ତାଳୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯକୃତ ବା ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କିଛି କୁଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଡ୍ରିଙ୍କ ବା ମଦ୍ୟପାନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକି ପ୍ରାଣନାଶର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଏବଂ କଣ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବଚନ ବା ସ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମିଠାର କାରକ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଟିକେ ମିଠା ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁମେହ ବା ଶର୍କରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରେସର ଏହିସବୁ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ରୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତେଇକରି ଆପଣ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଷ୍ଟ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଧନୁ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର। ଯଦି ଦେଖିବା 1 ବର୍ଷ 7 ମାସ 3 ଦିନରେ ରହିଛି ପଣ୍ଡୁ ରୋଗ କିଛି ଚର୍ମ ଇନଫେକ୍ସନ ବା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଦେଖିବା 4 ବର୍ଷ 3 ମାସ 1 ଦିନ ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପୀଡ଼ା ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପିଲା ବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମାନେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 8 ବର୍ଷ 9 ମାସ 7 ଦିନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ବା
श्वास प्रश्वास नेबार बाधा यही प्रकार किसी कष्ट प्राप्त हो पारे। 14 वर्ष 4 मास 10 दिन रही बसंत पीड़ा, बसंत हाड़फुटी मिलिमिला यही प्रकार किसी रोग द्वारा पीड़ित होकर कष्ट भोग कर। 18 वर्ष 9 मास 7 दिन रही पेट वेदना बा पेट संबंध किसी इन्फेक्शन को लेकर से कष्ट भोग कर। देखा 24 वर्ष 1 मास 19 दिन रही पुणी से बसंत पीड़ा जहाँकि बसंत द्वारा कष्ट भोग जल संबंध किसी रोग कष्ट प्रदान कर। पुणी 28 वर्ष 3 मास 17 दिन रही शस्त्राघात भय, कौन सी दैव दुर्घटना कौन सी शस्त्र द्वारा गुप्त शस्त्र द्वारा आक्रमण यही प्रकार भय जीवन को विपदपूर्ण कर। तेणु सावधान रही आवश्यकता रही। 36 वर्ष 8 मास 1 दिन रही स्त्री पीड़ा, कौन सी स्त्री संस्पर्श रहीकि से स्त्री ब्लैकमेलिंग करवा धन नाश करवा मान सम्मान नाश करवा स्त्री पाखर आघातर सूचना पीड़ा प्राप्त कर। तेणु आप सावधान रही आवश्यकता रही। 45 वर्ष राज भय रही कौन सी कार्य द्वारा से पीड़ित होकर जेल दंड कारागार वास कोर्ट कचेरी संबंध किसी कष्ट प्रदान करें। आप सावधान रही अच्छी निजर पद मर्यादा को मिस यूज न करी तत्पथर रे निश्चित भाव में कर्म संकट बंची पारे। 52 वर्ष रही अतिसार पीड़ा अर्थात कौन से एक झाड़ा मारात्मक झाड़ा जोड़ा रक्त झाड़ा कौन से पेट संबंध इन्फेक्शन होकर झाड़ा द्वारा पीड़ित होकर से कष्ट भोग कर रोचे एति से जाए रिष्टर मुक्ति पाई आगे बढ़ुंट। 65 वर्ष 9 मास 1 दिन रही एक मारक पीड़ा जग, यही पीड़ा मृत्यु जग बा मृत्युतुल्य पीड़ा बा शଯ୍याशायी दीर्घ काल पर्यंत कष्ट भोग परिवार जग रोचे। जदि प्रारब्धर पुण्य बल वर्तमान देव गुरु ब्राह्मण पिता माता आशीर्वाद प्राप्त कर समस्त शुभकामना प्राप्त कर निश्चित भाव से रिष्टर बंचिक आग को जीवे एवं निजर रिष्टर बंचिक आग को जाकि सुख सौभाग्य भोग करेंगे। 78 वर्ष 9 मास 5 दिन मृत्यु जग सृष्टि हबार जग रोचे जहाँ पेट रोग पीड़ित होकर झाड़ा संबंधी पेट रोग पीड़ित होकर मृत्यु जग इन्फेक्शन होकर कि समस्या हम जैसे मृत्यु जग सृष्टि हबार जग रोचे। आप मन रखु जन्म एवं मृत्यु भितर आमर आयु आमर कर्म उपरे निर्भर करे। आमर एमिति किछि कर्म आमर आयु वृद्धि करिथे आमर आयु मध्य हानि करिथे। तेणु आप सचेतन सावधान रुहतु निजर कर्म को सुधार करूँ आयु आप पूर्ण भोग करेंगे रिष्टर बंचिक आग को जीवे और सुख सौभाग्य भोग करेंगे अंतरे मोक्ष प्राप्त करने आप सक्षम रहे। दर्शक बंधु यह से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्र राशि अनुसार आलोचना बा कथा जो कथा गुड़िक आप सम्मुखें आलोचना करें कि सकारात्मक कथा कि नकारात्मक कथा किसी लोक कथा गुड़िक शुणिक सकारात्मक बा नकारात्मक कथा शुणिक से चिंतित क्रोधित दुखित भयभीत यही प्रकार हो पारती किंतु हबार आवश्यकता ना। ज्योतिषर अर्थ ही सैया आम आमर निज विषय जानिबा निजर आमर नकारात्मक गुण सकारात्मक गुण आमर चरित्र लक्षण स्वभाव को जानी सारा पर निजको सुधारिबार आवश्यकता रही। एवं ज्योतिष कहार भाग्य परिवर्तन करेनी बा सुधार करिपारे नहीं किंतु निजको आप ज्योतिष पथ प्रदर्शन करिपारे निजर चरित्र स्वभाव लक्षण को देखई पारे जे बुद्धिमान लोक यही कथा गुड़ी जानी सारा पर निजर पॉजिटिव जो सकारात्मक कथा कहगला से गुड़ी को लेकिन तार भविष्य को प्री प्लान आग को बढ़ निज सुख सौभाग्य भोग कर जो नकारात्मक कथा गुड़ी कहगला से सावधान हम सचेतन हम निजर चरित्र को सुधार जो अज्ञात वशत बा अजाणत जो विपद आड़ से चली जाता पड़ी था से बंची जा पार। तेबे ये ज्योतिषर कथा आपड़ जब ग्रहण करेंगे निश्चय भाग्य आपण निजर भाग्य निजे परिवर्तन करें सुख सौभाग्य
ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଚେତନ, ସାବଧାନ ଏବଂ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ସେବା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ କଥା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ, ନିଜକୁ ସାବଧାନ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହା ଥିଲା ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ହିସାବରେ କିଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନଥାଏ। କାହାର ରାଜଯୋଗ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକ ରହୁଛି, କାହାର ଦୁର୍ଯୋଗ, ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ, କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦୋଷ ରହୁଛି, କାହାର ରାଜଯୋଗ ରହୁଛି। ଯାହାର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ରାଜଯୋଗ ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବ। ଯାହାର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଦୁର୍ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ନେସେସରି ଚିନ୍ତିତ ହେଇକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଏଟା କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଟା ହେଉନି, ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋର ସେମିତି ହେଉନି, ଏହା ହିଁ କାରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେଇକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାତକ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକାରର ବିଧାନ ଅଛି। ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରହରତ୍ନ ଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଜ୍ଞ ହୋମ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଆପଣନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଦରିଦ୍ର ନଷ୍ଟ ଯିବ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।